सर ये दसो कि सब तो खतरनाक नशा किहड़ा वा जिहदे नाल इंसान बिल्कुल एंड हो जाता जिहदा अजकल तो सब तो ज़्यादा खतरनाक नशा है आइस का। जी जी सज्जनों दिन चढ़ गया वा और दिन चढ़न के नाल एक बड़ी वड्डी बुरी खबर है कि मेरी जिहड़ी अद्धी दुनिया खत्म हो गई। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਫੀ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों तो मित्रों की हाल तुहाडा मैं तुहाडा अपना यार बेली सज्जन मौजम जट तो सज्जनों दिन चढ़ गया वा और दिन चढ़न के नाल एक बड़ी वड्डी बुरी खबर है कि मेरी जिहड़ी अद्धी दुनिया खत्म हो गई। ਉਹਦਾ मतलब कि मेरी अज ਐਨਕ टुट गई है तो ਐਨਕ घर ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਫਿਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਨਕ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਚੱਲੇ, ਨਾਲੇ ਐਨਕ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਐਨਕ ਬਣਦੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ। लो सज्जनों तो मित्रों अज तुहानू पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पै रही है। साथ का देखो की हाल है, साथ गर्मी है कि नहीं है? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सज्जनों मित्रों दफ्तर पहुँचे सी, तुहानू पता कि कम 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 पहुँचते नाल ही असी अपना फिर चुक्या समान समून ते निकल आए हैं बाहर। तो देखो कित्थे जाने हैं, की घूमते फिरते हैं। तो तुसी अज सारा दिन मेरे नाल रहना वा और तुहानू पता कि अज मेरी ऐनक भी टुट गई और ऐनक नवीं बनवानी है। तो वेखो किदों जाने उधर टाइम लगता या नहीं लगता या कल टाइम पाने गल। तो आ जाओ फिर चलिए सज्जनों मित्रों कित्थे अगे जाने, तुहानू मैं दिखावांगा अज कित्थे जाने अगे। लो सज्जनों तो मित्रों असी अज पहुँचे सीगे जिथे कि नशा करने वाले जोड़े लोग आ उन्हां दा इलाज किद्दां कीता जांदा वा और मेरे नाल डॉक्टर साहब भी मौजूद आ। उन्हां नाल असी गलबात करांगे, उन्हां नूं पुछांगे क्योंकि साडे माशरे दे विच नशा करने वाले इन्ने ज़्यादा लोग हो चुके आ कि हर तुसी गली दे नुकरां ते इशारियां ते रोड ते जिथे कोई डिग्गा पिया वा, कोई लम्मा पिया वा, कोई अपना नशा कर रहा वा, कोई मंग रहा वा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ। लेकिन ये किद्दां कंट्रोल कर सकते हैं, किद्दां ये रोक सकता वा, किस तरह ये नशा करने वाले जोड़े लोग आ इंसान अच्छे इंसान बन सकते हैं। क्योंकि इन्हां दे माँ प्यो भी है, इन्हां दे माँ प्यो नूं भी दुख होंदा वा कि साडी वड्डी औलाद हो गई, जवान हो गई है और जवान होने तो बाद किहड़े कम्मे लग गई है और कि इदां मौत हो जाती है। तो ताकि बाहर रोड ते मरिया होंदा कोई चुकदा भी नहीं हैगा, कोई आंदा ना बाद च उहदी लाश चुक लवे, कोई हर बंदा डरदा होंदा कि नहीं मैनूं नहीं पता कौन है, मैनूं नहीं पता कौन है। तो इस हवाले नाल डॉक्टर साहब मौजूद है, इन्हां नाल असीं गलबात करके पुछदे हां, इन्हां को असीं पुछदे हां कि सर जिहड़े ये नशा करने वाले लोग आ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर की हाल तुहाडा? ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला दा, ठीक ठाक। अच्छा सर तुसीं मैनूं ये दसो कि साडे माशरे दे विच नशा करने वाले लोग दिन ब दिन वधदे ही जांदे घटण दा तां नाम नहीं लै रहे। इन्हां दा की हल आ और ये क्यों नशे ते लगी जांदे इस तरह आम? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਈ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮੁਸਬਤ ਰਵੱਈਏ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਫੀ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਨਜਾਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਖੇਲਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਮ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸਬਤ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਨਫੀ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਯਾਤੇ ਨੂਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ?
ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਯਾਤੇ-ਨੋ ਬਹਾਲੀ ਮਰਕਜ਼ ਹਯਾਤੇ-ਨੋ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲਤ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਹਯਾਤੇ-ਨੋ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਆਈਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ 90% 90% ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਈਸ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਆਈਸ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। 2+2 4 ਤੀਕਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 4+4 16 ਤੀਕਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਈਸ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਈਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ, ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਹੈਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਹਯਾਤੇ-ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਮਿਲਟ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਅਫਰਾਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣਾ।